ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है भख दीआं खबरां दे विच और इस सैगमेंट दे विच कोशिश करते हैं कि पहले सैगमेंट दे विच जिस तरीके नाल खबर दे उत्ते असीं चर्चा कर रहे सीगे उहदा ही एक हिस्सा जिहड़ा आ वो इस सैगमेंट दे विच भी विचारिया जावे क्योंकि आखिरी पलां दे विच असीं जिक्र छेड़िया सीगा आम आदमी पार्टी दा कि किस तरीके दे नाल सुरां जिहड़ियां ने आम आदमी पार्टी दे दोनां धड़ियां दियां वो वखरियां वखरियां नज़र आउंदियां आ। सुखपाल खैरा दा रौं जिहड़ा आ वो कांग्रेस पक्षी हुंदा नज़र आउंदा है जबकि दूजे पासे जिहड़ा चीमा धड़ा आ उहदा रौं ते उहदी जिहड़ी आक्रामकता आ वो अरविंद केजरीवाल दी सियासत दी भा जिहड़ी है उहदे विचों नज़र आउंदी है। पर एक जिहड़ा पहलू इस दोनां धड़ियां दा निकल के इस विधान सभा के इजलास दे विचों बाहर आया वो ये कि दोनों धड़े विधान सभा के अंदर भी एक दूजे वाल पिठ भुआ के खड़े नज़र आए और दोनों ने जे खैरा धड़ा कोई मसला चुकता सीगा ते ओदी हामी चीमे धड़े ने नहीं भरी, जे चीमा धड़ा कोई नुकता उठाउंदा सीगा ते ओदे पक्ष दे विच खैरा धड़ा नहीं खलोया। स्थिति इत्थों तक भी आ गई सीगी कि 84 के मामले के उत्ते एच एस फूलका साहब उठते आ स्पीकर साहब वाल जाते आ आवाज़ बुलंद करते आ पर उन्हां दी आवाज़ दे विच सुखपाल खैरा दा धड़ा जिहड़ा आवाज़ नहीं मिलाउंदा और खिज के फूलका साहब नूं वापस परतना पैंदा। सुखपाल खैरा दी बेंच दे नेड़े आण के कहना पैंदा कि तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी आ, घट्टो घट इस नुकते दे उत्ते तां तुहानूं एकजुटता दिखाउणी बहुत लाजमी है जिहड़ी तुसीं नहीं दिखा रहे। इत्थे भी तुहाडी सियासत जिहड़ी आ वो खत्म नहीं हो रही। देसराज काली ये बहुत अहम नुकता है, फूलका साहब की असी चर्चा करते पै सीगे कि वो पुल बनने की कोशिश कर रहे हैं दोनों धिरां दे विच। खैरा धड़ा मजबूत होया जो उन्होंने नाल जाके बैठ जाते हैं एच एस फूलका होरी कुछ नुकत्यां दे उत्ते ते उहदा बैनीफिट हो सकता खैरा धड़े नूं। पर फूलका साहब जो 84 के मामले दे विच आवाज़ बुलंद करते हैं तो खैरा धड़ा की घिग्गी बज जाती है, गल ही नहीं करते सुखपाल खैरा होरी खड़ के उन्होंने पक्ष दे विच माड़ी जी। तस्वीर पिछले 2-3-4 दिन दे विच ना कुछ नਵੇਂ समीकरण पैदा होए, कुछ नਵੇਂ इशूज़ विदिन पार्टी आम आदमी पार्टी दे विदिन जड़ियाँ कुछ ताज़ा घटनावां घटियां वो इस सारे मामले दे विच ना उन्हां ते नज़र पाउणी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एतवार नूं भगवंत मान आउंदे ने जलंधर दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे ने ते बहुत ही सख्ताई दे नाल ये टिप्पणी कर जाते हैं कि सुखपाल खैरा नूं पार्टी दे विचों कढ़ दिता जाएगा जिस तरीके का उन्हों का एटीट्यूड है लगभग तय है कि वो कढ़ दिते जाणगे। सो एक नवीं डिवेलपमेंट हुई सी जिहदा तुसीं गुस्सा कह सकते हैं जां जिहड़ी इन्हां दी आपस विच ही किसी भी किस्म की नेड़ता लियाउण दी संभावना सी, मर्ज वाली बगलगीर होने वाली संभावना कह रही सी, चाहे वो एच एस फूलका होरी पुल बनते नज़र आए, धिर बनते नज़र आए, उन्होंने नाल बैठे उन्होंने पुचकारते भी नज़र आए कि आपां इत्थे घट्टो घट्ट एकता दिखाइए। तो उस सारे दे विच एक वड्ड मारवा जिहड़ा बयान आ भगवंत मान होरां दा आ जाना और उस बयान ते भगवंत मान की सारी बॉडी लैंग्वेज सारा उन्हों का एटीट्यूड जिहड़ा है विहार जिहड़ा है उहदे पिछे सेंटर कमांड दा हत्थ उन्हों दे सिर ते होना जिहड़ा तुहानूं साफ नज़र आ रहा सी। आई वॉज देयर इन दैट प्रैस कॉन्फ्रेंस, मैं उत्थे सी जलंधर प्रैस क्लब दे विच और एक तो ये बहुत वड्डा रीजन सी। सैकेंड कल भी उन्होंने जिहड़ा आपां देखदे सीगे कि कल लगभग जो खबरां कह रही सीगियां जो होया विधान सभा दे विच किवें बैंस ब्रदर्स दे नाल नेड़ता जिहड़ी आ उन्हां दी जगजार होई और तख्ती फड़ के बैठे हुए सीगे सारे दे सारे। और फिर फूलका होरी जे सवाल उठा रहे ने तां सुखपाल खैरा होरां दा जिहड़ा है जो एटीट्यूड जिहदा तुसीं जिक्र करके हटे जिहदा तुसीं हवाला दिता आ ईवन मैं कहना कि विदिन पार्टी तो पाटो धाड़ इन्हां दी है ही, दुफाड़ है ही, दिखाई दिते और पक्का हो गया कि वो धड़ा इन्हां दा सैशन तो बाद मैनूं लगदा पटाके जिहड़े तुहानूं
ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਸਵੀਰ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਨਸਲ ਘਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜਾਂ ਖਾਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਤਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਬੂਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਐਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਸ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਖਹਿਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹੀ ਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕਦਮ ਹੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ?
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਟਿਆ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਲ ਬਚਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਭਗਤ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉੱਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਫਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ